पे तो भुंडो की छिंदी नहीं फिरदी। हाँ हाँ बेबे ओही है। विआह कौन है वे? ये तो गुआंढियां दी लगदी है बेबे। वेखी किवें प्लेट भरी हुई आ। होर किन्ना खाएंगी तू? किवें खांदी है? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। आहो आपा केड़े बुला के लेके आई सी। ले आ हुण मैं आ गई गुलाब जामुन ते बर्फी। खाला खाला बेबे। बेनू की हो गया? ले दस हुण स्वाद आउण लग्या सी, हुण खसमन खाना खराब हो गया। नी चुप करा आपदे टिड्याने जे नू। आ ले बे ठीक कर लो हुण। कुड़ तेनू आउंदा ठीक करना? नहीं बेबे। नहीं बेबे मैं देखदा बेबे। पंज पड़ी हुई है तेनू आउंदा नहीं ठीक करना टीपी? बे देख तो सही। भावें चपेड़ा मार जो मर्जी कर, आ टीपी चलना चाहिए। जे ना ठीक होए ना थोनू तिन्ना नू नंगे करके ठंड च गली च खड़ा कर दूंगी। पता नहीं कित्थों पीपा जा चक लियाए है। जागदा की है? कित्थों लिआंदे वे तुसी? आ नाल दे पिंड तो जिथों सारे लिआउंदे बेबे। छित्तर खाऊगा बंदा मेथों। ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਥੇ। बेबे तो गालां पवाऊ। जे नहीं हुंदा तां मैं घोटना फड़ावां तैनू? बेबे ने घोटने नाल नहीं ठीक होना। हाँ ਜਦੋਂ ਆ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ आहो ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਕੇ ਹਰਜੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨ ਕੁਰਕਾ ਹਰਜੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। मोल मोल वो केड़ा पोले पैर मन जूगी बिगड़ी हुई आ। मैं मुंडिया किथे धन करो ओ खड़ी है मेरी धी। आजा पुत्ते आजा। लै नी धी राणीए मैनू देर तक काम पै गया ओ भी अद्धी रात नू भूतां वाले टाइम। नरैन घरे कीड़ी नू आना ही पै गया है। की क्या कुड़े? अब कुछ नहीं अंबो जी सदके आया नू तुहाडा अपना घर आ। दस की काम पै गया मेरे ताई? ओह साडी ना मशीन जी खराब हो गई भाई। केड़ी पट्ठियां वाली के कपड़े सिउण वाली? ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸਾਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੂਪੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 20000 ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। आओ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸੂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ। ਕਰਤਾ ਨਾ ਬੇਗਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਰੁੱਸ ਗਈ। ਹਰਜੀਤੇ ਫੁੱਫੜਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਾ ਮੌਕਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਕਰੇ ਮਸਾ ਊਟ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਈ। ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਖੱਟ ਲੈ ਖੱਟੀ। मैं तो मजाक करदी संभो। जे अपने ने अपने दे काम नहीं आना ते होर किन्ने आना वा। जा मेरा पुत करिया मशीन ठीक। नाले जे आपा ही लोकां दे काम ना आए ते होर कौन आऊगा? वैसे भी अंबो मेरियां इन्हां खूबसूरतियां करके ना सारा पिंड मैनू सर्वसम्मति नाल ऐतकी सरपंचनी चुनना चाहता। दी कोट किल्ली सतीरा नु जफ्फे सरपंची तां मैं ही लड़ी है। कुछ क्या अंबो? नहीं मैं तां मनो मनी तेरा धन्नवाद कीता। ਬਣਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਦਾ। ਜਾ ਪੁੱਤ ਕਰਿਆ ਠੀਕ। हाँ जी चलो चंगा। चलिए बेबे। आजा पुत्त। चंगा है चाची। है ममता कितनी ठंड है किते ऐ ना होवे थोड़े ब्याह दी फिल्म देखते देखते मेरे भोग दी फिल्म देखनी पै जाए थोनू। नी कुड़ियो किथे हो? वावा सारी अग लेके आओ सेका भोरा मैं नाले दुध गर्म करो मुंडा आया है। चलिए।
ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਮੈਨੂੰ ਛਾੜਨਾ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੀ ਵਾਵਾ ਸੇਕ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਜਾਂ ਵਗ ਜਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਜਾ ਹੁਣ, ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲਾ। ਚੱਲ ਪੈ ਫੁੱਫੜਾ ਚੱਲ ਪੈ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਛੋੜਿਓ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਚੱਲ ਆ ਪਿਆ। ਜਾ ਆ ਜਾ। ਆ ਦੇਖ ਉਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਖਾਊਂਗੀ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਊਂਗੀ ਚਾਹ। ਲੈ ਚਾਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਪਾਲੀ ਲੈ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਦੁੱਧ ਅੜੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ। ਭੈਣੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੈ। ਲੈ ਜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਾਸੀ ਦੁੱਧ। ਕਿਵੇਂ ਗਪਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤ ਪਿੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਬੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਧੋ ਕੇ ਦਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। भाई गूंगा पेड़ा ना बन, सुक गया। बेबे ने थल्ले मंगाया नाले। हाँ भाई जे तेनू ठंडा ताप चढ़े, लड्डू सियां दा हुक्म दा बब्बू है। जिधर जिधर बेबे ने हुक्म कीता उधर उधर तुर पे। बेबे कहंदी सी भी नाले तो बापू दी रोटी फड़ाया मी, नाले कहंदी सी भी अंबू का कुड़ता मोड़िया। चंगा भाई, अंबू के घर दी चाह लिखी है कर्मा च, पिया मांगे। रुड़िया रुड़िया जावे लड्डूआ, रुड़िया 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 जावे। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਛਿੱਕ ਵੱਜ ਜੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਤੇ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਫੜ ਭੂਆ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ। ਹੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੂੰਜ ਵਰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਈ। ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟੀ ਦਾ ਜੂਨੀ। ਹਰਜੀਤ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ VCR ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖੂਚ ਪਾਤਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣਿਆ ਤੇ ਟੌਰ ਇੰਜ ਕੱਢਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੰਨੇ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। बेबे जन नहीं तो कोई जानी चढ़ाऊ। ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇਰੇ ਵੀ। ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੁੱਟੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਨੇ ਧੋਤਾ, ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਧੋਉਂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਿਆ ਕੁੜਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲਾ बेबे पहला खेत बापू दी रोटी नहीं सी फड़ाउनी। ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੰਡਲ ਪੈਂਦੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ। चंगा ਭੂਆ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਅੰਬੋ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਸਿਫਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਧਨ ਕੁੜਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਮਜਾਲ ਐ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਧਨਕੁਰ ਕਰਦੀ ਐ। ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਲੈਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬੋ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਅੰਬੋ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। बेबे तो अंबू नूं गालां कड्ढी जांदी सी। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬੋ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਅੰਬੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੂਆ ਐਤਕੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਵਾਊ।
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਧਾਨਕੁਰ? ਅੰਬੋ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਧੋਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੰਬੋ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਬੇ ਜਾਦੂ ਜੂਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਅੰਬੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੀ ਜਾਨਾ ਕੁੜਤਾ ਚੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕੁੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਦਿਮਾਗ ਦਾ? ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੁਕ ਜਾ। ਮਖੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਟਣਾ ਟਣਾ 300 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇ। अब बेबे गड्डी ठीक होगी। 300 रुपया मंगदा मिस्त्री, दे दे। ਆ ਦੇਵੇ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ? ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੰਬਰੀ ਟੈਟ ਕੀਤੀ ਆ, 100-150 ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ 150 ਨਹੀਂ 300 ਬੰਦਾ ਯਾਰ। अच्छा जा आप ही ले ला जाके फिर। ਲੈ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਕੱਪੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਉਂਗੇ। ਲਿਆ ਬਈ 150 ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। आ गया ना हुण लैन ते। ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। आ ला फड़। ਦੇਖਿਆ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਬੇ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ, ਨਹੀਂ? ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਖੜਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਬੋ। ਬੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਆ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਆ ਭਾਈ। ਅੰਬੋ ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਚਲਾਏਂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚ ਪਿਓ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਕਿਰਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖੇਤ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਚੋਚੋ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਕੰਨ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜੰਨਾ, ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਈ ਲਾਲਾ ਚਾਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਪਾ। ਉਹ ਤੁਰਪਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਡਲ ਯਾਰ ਪੁੱਤ, ਤੁਰਪਾ। ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਪੂਜਦਾ ਐ ਰੋਣਾ ਹੁਣ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੱਸ ਪੈ ਹੱਸ ਪੈ ਹੱਸ ਪੈ ਹੱਸ ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਨਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਥੱਪੜ, ਬਹਿ ਜਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਜਾਲਾ ਮਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੰਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਘਸਾ ਕੇ ਆ ਜੰਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਗੁੱਤ ਚੱਕੀ। ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਆਖੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ਗਿੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੀ। ਆਹੋ, ਜਦੋਂ 25-25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ, ਫੇਰ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਐ? ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਐ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਈ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਝ ਲਾਲ ਕੀਤੀ ਐ ਮੇਰੀ ਤੋਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਬਲਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਿਓ ਬੋਲੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚੀ ਜਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੇਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਐਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂ ਸੱਚੀ? ਹਾਂ, ਛੇਛੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ 5-7 ਕਰਵਾਓ।
5-7 ਬਾਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਲੇ ਕਾਨੂੰ ਨੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਵਿਹੜੇ ਚ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਕੀ ਰਾਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਰੰਗ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਲ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾ ਸਿੱਟਿਓ, ਕੀ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਰਜੂ। ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ। ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਭਾਲਦਾ ਗੜਾਉਂਦੇ। ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ। ਲੈ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ। ਓਏ ਕਮਲੀਏ, ਓਏ ਹਰਜੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੀਆਂ ਖੇਡਣ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਨਾਲੇ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕ ਖਾਂਦੀ ਹੋਊ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ, ਮਾੜਾ ਜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰਜੀਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਸੀ ਹੈ चलती है। ਲੈ ਅੰਬੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਲੈ ਅੱਜ ਲਾਲਟੈਨ ਰੱਖਣੀ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਲਾਲਟੈਨ? ਆਏ ਨੱਚਦੇ ਆ ਡਰ ਗਏ ਭੂਤ ਨੇ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਕੜਵੱਤ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਜੀ ਮਿੱਠੀਏ। ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਹਾਂ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਘਸਾ ਘਸਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਿੱਡੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਓਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਫੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੱਚ, ਖਿਡੌਣੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ? ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਓਏ?
ਉਹ ਫੁੱਫੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਬੱਸ ਤੇ। ਨਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਧੰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਭੂਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸਵਾਰ। ਭੂਆ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਆਇਆ। ਚੰਦਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਜਰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਚੰਦਰੀ ਚਾਹ ਆ ਬੰਬੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਬਸਦਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਆ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਆ ਸਰੀਰ ਕਰੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਸਿੱਟ ਪਰਾਂ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਪਰਾਂ। ਆ ਲੈ ਅੰਬੋ ਸਿੱਟਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੱਪਤੀ ਅਮਲੀ ਦੀ ਖੁੰਬ। ਅੰਬੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਆ ਚੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਪੱਲੜਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆ। ਭੂਆ ਉਹ ਅੰਬੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਈ ਜੀਪ। ਭੂਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜੰਨੀ ਐ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬੋ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅੱਧੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਲਾਰ ਖਲਾਰ ਸਰਪੰਚਣੀ ਸਹਿਬਾ ਸਾਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਲਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਬੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇਂ। ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਢੀਕਦੇ ਜੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਅੰਬੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਜੋ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਸਮਾਨ ਰੱਖ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਸ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਬੋ? ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਾਟ ਵਧੀਆ ਨਿਬੜੂ ਅੱਜ। ਅੰਬੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੂਤ ਜਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। 10 ਵੇਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੰਬੋ। ਉਂਝ ਨਾ ਅੰਬੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਅਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਨਕੁਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੂਨੀ ਜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਭੂਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ। ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਐ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੁਛ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। ਓ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਖੜ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਸੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਦੀਆਂ? ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੰਜਣ ਵੇਖ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਭੂਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿਆਪਾ ਇਹਦਾ। ਗਰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੂਰੇ ਕੌਣ ਭਾਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਲੈ ਆ ਬਸ ਆ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਟਵੇਲੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ। ਹਲ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਪੂੰਝਦੇ ਹਾਂ ਨਲੀ ਚੋਚਾ।
ਵਿਆਹ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਝੋੜਾ ਫੜ ਲੈ ਇਹ ਆ ਲੈ ਲੈ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੀਟੀ 'ਚ ਵਜਾ ਦੀ ਬੈਠ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਤੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈ ਕੁਝ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੂੰ ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਡਬੋਏ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੂੰ ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਡਬੋਏ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨੀ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਆੜੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਰਾ ਨੀ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਆੜੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਰਾ ਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚ ਲਕੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਖੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਆ ਸੇਮੀਆਂ 'ਚ ਲੂਣ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਆਖੇ ਕੁੜਮੋ ਕੁੜਮੀ ਲੱਖ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਟੂਈ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਲੈ ਭਾਈ ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਆ ਲੈ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ 36 ਗਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਰੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਬੂਰ ਦਾ ਲੱਡੂ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਗਾਂ ਨਾ ਪਛਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਏਗਾ ਲੈ ਲੈ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਬਈ ਇੱਕ ਸਾਗ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਜੂ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਵਾਂ ਝਵਾਰਾ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਗਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਓਹੋ ਸੂਤ ਨਾ ਬਤਾਂਗ ਜਲਾਏ ਨਾ ਠੇਂਗੋ ਠੇਂਗੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲਓ ਜੀ
ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੇ? ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾ ਗੱਟਕ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਐਨ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ। ਵਾਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਸ਼ੱਕਰੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਆ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਛਾਂਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਭਲਾਈ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਲਿਆ ਫੜਾ ਦੇ ਉਰਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ, ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਓ ਮੂੰਹ ਮਾਂਦਰਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ। ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਲਾ। ਬਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਭਲਾ? ਲੱਗਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੋੜ ਜੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਲੈ ਵੀਰੇ, ਆ ਲੈ ਜੀ ਵੇਖੋ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਚਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਲਾਸ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਓਏ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਚੱਕਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ? ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਡੇ ਪੀਤੇ ਹੋਣ। ਨਾ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਪਟਦਾ ਤੇਰੇ ਚੋਂ। ਨੀ ਪਾਲੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੁੱਤੀ ਇਹੋ ਜੇ ਲੰਡਰ ਕੋਲ। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ, ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੂੰ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ? ਬਸ ਬੌਣੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲਾ ਕਰ ਬੋਣੀ। ਲੈ ਵੇਖ ਲਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ। ਤੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣ। ਚੱਲ ਤੁਰ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਚੰਨ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਚੰਨ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਹੈ ਜਨਾ ਕਹਿ ਸਰਦਾਰਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਜਨਾ ਕਹਿ ਸਰਦਾਰਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਬੇਬੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ, ਹੋ ਬੇਬੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਜੱਜਦਾ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ, ਜੱਟ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਗਈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਵਰਗੇ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ ਕਰੀਰਾਂ ਤੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ। ਨੀਲੇ ਮੋਰਿਕ ਲਹਿਰੀ ਕਰਦੇ ਰੀਸਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਹਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੀ ਜੱਟੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਰੱਖਦੀ ਵਰਤ ਸੋਹਣਿਆ ਪੈਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਸੂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਚੀਰੇ ਬੰਨਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁੜੇ ਲਲਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਲੇ ਚੱਟੀਏ ਨੀ ਜਿੰਦ ਗੱਭਰੂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਸੱਦ ਲੈ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ। ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਲੈ ਕੁੜੇ ਤਿਆਰੀ, ਹੋ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਾ ਬੇਗਾਨਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਰਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ। ਹਾਏ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਏ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬਹਿ ਜੰਨੀ ਆ। ਹੈ ਕੁੜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆ ਰੋਈ ਜੀ ਕਾਤੇ ਜਾਨੀ ਆ? ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੋ ਨਾ। ਹੈ ਹੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਝੜਕਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵਸਾਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਝੜਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ? ਹੈ ਜੀਤੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕੱਲੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਐ ਤੂੰ। ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆਪ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਥਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨੋਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨੋਹ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇੜਾ ਹਰਜੀਤਿਆ ਕਰ ਲੈ ਪਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰੇ ਜਾਣੀ ਦੀ। ਲੈ ਬੇਬੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਦੀ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਬਸ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਸੱਚੀ? ਲੈ ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਆਈ ਬਸ ਮੈਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੀ?
ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਰੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਆ ਦੇਖੇ ਫੜੀ ਫੜੀ। ਰੱਖੋ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਿਆਹ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਵੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੱਟਤੀ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਵੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਾ ਰਾਮ ਰਮਈਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਾਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਸਮੋਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈ ਖੜੀ ਐ ਹੈ। ਓਏ ਕਮਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੜਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਇਹ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ। ਇਉਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤੱਤੀ ਜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਓਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੈਬ ਸਿਆਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਚਿੱਠਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 3 ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਲੈ ਹੈ, ਵਾਹ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਜੀ 33 ਨੰਬਰ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਾਂਕਾ ਭਰਾਉਂਗਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਭਾਈਆ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੂਤ ਆਜੂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਝੋਲੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੋੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟੱਚ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਲਿਆ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈਆ ਕੀ? ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ ਨਿਗਾਹ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਵੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਰਨੂ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਪੜਨ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਈ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਜੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਬੱਲੇ, 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਐ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਕੰਜਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮ। ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਰਾਂ ਦੀ 27 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੀ ਐ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ, ਧੀ ਭੈਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਤਾਇਆ? ਜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਤਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਸੱਜਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਜੱਕੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਇਸੇ ਤਾਕ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਪਾਲੀ ਮਾਸੀ,
पाली मासी मैं आ गई। आजा आजा चानो लंघिया गुड्डी तेनों चेते करी जानी सवेर दी। हाँ जी कित्थों आए हो? गुरुद्वारे। मैं क्या मैं तो चानो ਨੂੰ ਹੀ ਦਊਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਚਾਚੀ? ਲੋ ਦੱਸ ਖੇਚਲ ਕਾਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਐ ਭਾਵੇਂ ਗਵੰਡਣ ਐ। मामा मामा तेरा पाट गया पजामा। हट कमली ना बेटा। गुड्डो बहुत बोलदी है तू, चल घर चलिए। नहीं मैं नहीं जाना, मैं तो पाली मासी को रहना। ਭੈਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਕਰਤਾਰ ਕੋਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਚਰਨੋਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਇਹ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਆ ਦੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਭਾਈਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਤੁਰ। ਆਜੋ ਭਾਈਆ ਜੀ। ਪਾਲੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੀਲੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਰੂੰਡਾ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਬਈ ਮਾਰ ਸੈਲਫ, ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ। ਹੇ ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਹੱਜਣੇ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਹੱਜਣੇ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਚੌਧਰੀ ਆ? ਓ ਯਾਰ ਘਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਓ ਯਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿਉਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਿਲ ਲੇ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, और सब तो पहला मिठा सिंह ही मुंह मिठा करूगा और चक्कूगा भी दो। क्यों? ओ मास्टरा मुड़दे गेड़े की पता प्लेट खाली मिले। वाह विचोला साहब। ओ आ गया कमाऊ पुੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਬਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਕਾ। ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਤੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੂਰੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੀ? ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਐ ਲਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ 95 ਤੇ 71 ਚ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ, 72 ਮਾਡਲ ਲਾ ਲਓ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ 26 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਆ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਰਜੀਤੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਕੁਛ ਖੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ
ਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਸਿਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਏ ਅਰੇ ਮਾਰੋ ਏ ਵੱਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ Oh, once upon there was greedy dog. He was very, very hungry. Ho tam tam balam balam tam tam balam balam tam. ਵੇ ਲੱਡੂਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤੜਾ ਤੇ ਸੋਟੀ ਸਾਰਾ ਭੁਰ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਰਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ ਪੜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਆ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਲੱਡੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਉਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੇ ਹਰਜੀਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 10-12 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ ਲੱਗਦਾ ਭੂਆ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿੰਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਗ ਜਗ ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾਦਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਐ ਖੜ ਜਾ ਤੇਰੀ ਖੁਰਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰਲੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣੀ ਨਾ ਲਿਆਦਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਭੂਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੱਡ 10 ਕਰ ਜਮ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਵਾਂ ਬਸ ਆਈ ਹੁਣੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੂਆ ਮੇਰੀ ਅੜਾ ਵੇ ਅੜਾ ਲੱਗਾ ਸੌਣ ਦਾ ਚੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਵੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕੱਦੂ ਆ ਜਾ ਚੱਕ ਲਾ ਤਵੇ ਤੋਂ ਸੂਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਖੜਾਉਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌੜ ਕਰੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ ਠੰਡਾ ਲੈ ਹਰਜੀਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਪੱਕੀ ਆ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸਰਪੰਚਣੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਬੂਆ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਚੋਇਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾੜਨੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਭੂਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ 151 ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਲਗਲੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ गुलगुला तो हम पहले ही हैं बच्चा क्या हुआ बच्चा नाराज हो गए ਲੈ ਐਵੇਂ ਡਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੜਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭੂਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਫੁੱਫੜ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੇ ਲੱਡੂ ਹਾਂ ਬੂਆ ਖੋਲ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੇਬੇ ਭੂਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਭੂਆ ਚਿਪ ਪਾਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਨੋਰਾ ਵਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਹਾਏ ਧਿਆਨ ਲੈ ਵੀ ਧੰਨ ਕੋਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਏ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਧੂੜ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਲਕਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਲੈ ਹਰਜੀਤਾ ਖੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਲਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾ ਵੇ ਹਰਜੀਤੇ ਜਾ ਪਵਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡੱਫ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਲਵਾ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੋ ਵੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਬਟਲਾ ਪੈਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਫੜ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਟਾ ਬੜਾ ਬੁਝਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੜਕ ਫੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਬ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਓਏ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਮਸਲਾ
ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਪੁੱਤ ਮਸਲੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਗੂਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਢਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਓ ਬਾਪੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਢੀ, ਅਗਲਾ ਤੈਨੂੰ ਠਾਣਾ ਦਿਖਾ ਦੂ। ਐਦੂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਐ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜੂ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੱਟ ਕੱਢੂ। ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਫੜ ਪੁੱਤ ਪਾ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਚੱਲ ਚੱਕ ਲੋ ਚੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਰੁੜਿਆ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਵੇ ਲੱਡੂਆ, ਰੁੜਿਆ ਰੁੜਿਆ ਜਾ। ਵੇ ਹਰਜੀਤੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਜੇ ਕੱਟੀ ਜਾਨਾ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਆ ਕੇ। ਲੈ ਫੜਾ ਥਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਆਏ ਹਾਏ, ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਭੂਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਬਹਿ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਏ ਨਾ? ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਭੂਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ? ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਭੂਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਵਾ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੱਛ ਖੜੀ, ਬੁੱਢੀ ਚੜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਲੋਟ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਤੋਂ। ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੜਕੇ। ਨਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੜਾਈ ਬੈਠਾ। ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੜੂਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਭਾਬੀ। ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਬਗਾਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ? ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੁੱਛਾਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੋਗਾ ਸਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੁੱਕੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਓਏ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੌ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਕੜ? ਆ ਸੰਭ ਆਪਣੀ ਕੁੱਕੜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿ ਪੁੱਤ। ਮਤਰਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਹਲਟ ਫੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਬਾਪੂ, ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਭੂਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਤੇ ਮੁੱਛ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਓ। ਜਾਓ। ਆਜਾ ਬਾਪੂ, ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਪਰਿਆ ਟੋਏ। ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ।
ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ, ਨੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਲਿਆ ਡੋਲਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੋਰ ਲਓ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਨਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪੱਗ ਠੱਕ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠਾਣੋ ਠਾਣੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ। ਬਸ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਆ ਬਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਲਾ ਦਿਓ ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਓ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੇ ਖੜੀ ਮੁੱਛ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੈਮਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪਲਾਦਾ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੇ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਐ? ਉਹ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਐ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ? ਭੈਣ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਰ ਗਿੱਠਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਢਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਓਗੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ? ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਜੀਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆ ਸੁਣ ਲੋ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ, ਉਂਝ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਚੁੱਕ ਝੋਲਾ। ਉਹ ਭੂਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਬੇਬੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਲੈ ਭੂਆ ਪਾਣੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋ? ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਗੋਲੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਐ ਠਾਹ ਸੁੱਟਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਓਏ ਕੁੜੀਏ, 5-7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਏ ਭਾਈਆ, 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਬੇਬੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਕੋਲ। ਓ ਲੱਡੂ ਪੁੱਤ, ਬੈਠ ਉੱਥੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ। ਬੇਬੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਕਦੋਂ ਕ ਭੇਜੀਏ? ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ। ਲੱਡੂ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ? ਬੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਪਰਦੇਸਣ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਾ 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 ਭੂਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੂਆ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਕੀ ਗੱਲ। ਆ ਬੇਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ।
ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਚੱਲ ਨੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕੁਝ ਹਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਔਖੇ ਬੋਲ ਬਗਾਉਣੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੈਂ ਬੁੱਝੀ ਇੰਨੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁੱਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਐ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਲਾਹ ਯਾਰ ਦੇਖ ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਸੋਫੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਸਮਝੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਮੀਟ ਦੀ ਤਰੀ ਖਵਾ ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋਫੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਕੜ ਕੱਕੜ ਵੱਢ ਲੂਗਾ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਾਰ ਰਜਾਈ ਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆ ਪਿਆ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੜਜਾ ਕੰਮ ਲੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਚੱਲ ਦੇ ਦੱਸ ਬੋਲ ਓ ਬੱਲੇ ਓ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪੜਾਕਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਬ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਓਏ ਪੈ ਜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ ਰੇਖ ਚ ਮੇਖ ਮਾਰੀ ਐ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੀ ਲਾਤਾ ਅੱਜ ਸੌਂ ਸੁੱਕਦੀ ਨੀਂਦ ਮੇਖ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਕੱਢੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਫੜਾਇਆ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਫੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਜ ਆਈ ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ
आजा पुत्त आजा लिया चाह। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੋਂ ਚੱਕ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੂਰਤ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਬਾਂਦਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਦੀ ਗਊ ਵਰਗੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇਊਗਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਫੇ ਮਾਪੇ ਕਾਦੇ ਹੋਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੜੀ ਹਵਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਲਿਆ ਭੂਆ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੋਫਰ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ। ਨਾ, ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਹਿਤੀ, ਬਸ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਓਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਬਚ ਗਏ। बड़ा टाइम लाता वाह बई, क्या मोर्चाबंदी की है। ओए खाली हथ बैठे हो, कोई अपने हथ च डंडा फड़ो, करपान फड़ो, कोई मेरे गिट्टे छांगो, गोडे भन्नो, धौन वड्डो मेरी। क्यों बापू, मेरे वाला फार्मूला कम नहीं आया? इत्थे मेरी तुसी मौला कराई पई सी, उत्थे मेरी कुड़ी वाले मूहरे अल्लाह अल्लाह होई पई सी। ओए पुत्रा, ओए तेरा ही फार्मूला कम आया। ਇਹਦਾ मतलब ना होगी? ओ मैं क्या तू ना दी गल करदा, नुक्कर भी होगी। ओ बल्ले भूआ, जिंदी रह, बनाती गल। हाँ भी पराउणिया, तू दस भी केड़ा रिश्ता पक्का कीता सी, लिया दिखा। केड़ी कुड़ी है, कित्थों दे बंदे है, केड़ा पिंड है, जमीन किन्नी है, दिखा कुड़ी दी फोटो, करिए मुंडे दा ब्याह। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ। ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਭੂਆ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲ। ਭਰਜਾਈ, ਤੂੰ ਕੀ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ? 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਬੱਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣਨਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆ? ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਰੋ ਫਿਰਤੀ ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਸੈਲਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਤੀ ਕਚੀਰਾ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿਹੜਾ, ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਭਜੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अशके
ਪਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ? ਹਾਂ ਆ ਫੋਟੋ। ਓਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਆ ਆ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਫੜਾ ਇੱਧਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਢਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਢਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਦੇਖਦਾ ਜਾਈ। ਓਹੋ ਜੀਤ ਕਰਦਾ ਘੋਟਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਚੀਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਜੋ ਚਿੜੀਓ ਜੀਪੋ ਚਿੜੀਆ। ਵੈਸੇ ਬੇਬੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਉਰੀ ਬਣੀ ਹੋ ਨਾ, ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਪੜੋ ਲਾਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਬੇਬੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਜਾਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਓਏ, ਟੁੱਟਾ ਛੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਧੰਨਕੁਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭੂਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਾਚੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਚੀ, ਪਰਸੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਢੋਲ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢੋਲ ਦਾ ਪੁੜਾ ਪਾੜਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੀ ਆ, ਪਰੰਬੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਲੱਪ ਚੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਚੱਲ ਪੁੱਤੂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੀ ਕੁੜੇ ਧੰਨ ਕੁੜੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਪਿਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਲਈ, ਆਉਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ। ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਖੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੂੰ ਆ ਦੇਣੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰਾਂ ਵਸੀਲਾ। ਓਏ ਅਮਲੀਆ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਭਰਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਬਈ ਆਓ। ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਚੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਾਲਟੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਭੂਆ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖੀਏ? ਓਏ ਹਾਏ ਮਾਰਦਾ ਓਏ। ਵੈਸੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਣੂ ਗੱਲ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਜੀਤ ਵੀਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੱਟ ਫੜ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ, ਹਨਾ ਬੇਬੇ? ਕਰਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਐਡੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਤੂੰ? ਕਿਆ? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਾਊਗਾ। ਆ ਪਈਆਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਉਹ ਹਰਜੀਤ, ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾ ਲਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ। ਗਿਆ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ਿਆ। ਵੇਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਖਤੇ ਭੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਫਸਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ। ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ? ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧਨ ਕੌਰ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਧਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਬੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ। ਬਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਅੰਬੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀਏ। ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੱਛੀ ਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਮਿਹਰ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਵੇਰ। ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੀ ਲਾ। ਚੰਗਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਠਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਸਦੇਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ। ਚੰਗਾ। ਬੇਬੇ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਰਾਤ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਜਾ ਵੱਟੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਨੀ ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਬੋਲ ਕੱਢ ਲੈ ਮੂੰਹੋਂ। ਉਹ ਧੰਨ ਕੋਰੇ, ਉਹ ਰੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਰੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ? ਓਏ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਓਏ। ਕੌਣ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ? ਕੌਣ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਹ 'ਚ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਅਰਜੀਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵੈਣ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨੰਦੂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਦਰ ਬਿਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਿਆ। ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹਰਜੀਤ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜਦੀ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਭੇਜਦੀ ਖੇਤ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੈ ਵੇ ਹਰਜੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ? ਪੈਰੀ ਪੈਣੀ ਅੰਬੋ। ਜਿਆਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾ। ਰੇਲ ਦੀ ਪੱਟਰੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਛਿੰਨੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਰੋਣਾ ਰੋਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਹੈਂਕੜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਏ ਕੀ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੰਨੀ? ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ
ਕੁੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਧਨਕੁਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 2 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇ ਰਹੂਗੀ। ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧਨਕੁਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਐ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਅੰਬੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਲੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੀ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਜਣ ਸਿਓ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਭਾਈ। ਆ ਜਾ ਅੰਬੋ। ਬੇਬੇ ਬਣਾ ਲਾ ਰੋਟੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਐ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਕਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੌੜੇ ਪਾਏ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਭੁੱਖ? ਉਹ ਧਨਕੁਰੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਦੀ? ਉੱਠ ਲਾ ਰੋਟੀ। ਦੇਖ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਬੋ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ, ਅੱਧੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਲਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੰਨ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛੇੜੂ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲੂ, ਤੂੰ ਅੰਬੋ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੌਣ ਬੁਲਾਊ? ਓਏ ਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੂੰ, ਸਰਪੰਚਣੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਸਰਪੰਚਣੀ। ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੂੰ ਸਰਪੰਚਣੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਸਰਪੰਚਣੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਮੈਂ ਨੀ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡਣੀ। ਕਮਲੀਏ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਹਰਜੀਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਮੰਨ ਜਾ, ਮੰਨ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਪੌਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਊ। ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੱਬ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਓਏ ਹਰਜੀਤਿਆ, ਇਹ ਭੂਆ ਤੇਰੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲਲਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਨਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਊਗੀ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ, ਮਾਰ ਗਈ ਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਹੈ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਨਵੀਂ ਸਰਪੰਚਣੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੁਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਧਨ ਕੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਪਏ ਪਵਾਏ ਲੈ ਜਾ। ਧਨਕੁਰੇ ਮਨਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਤੜਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਨਾ ਭਾਈਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ ਆਖੇ ਜੀ ਹਮਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਭੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੜਵਾਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਮਾ ਹੀ ਹੱਦ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਨਾ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਮੂਰੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਅਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕੜ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅੰਬੋ ਜੈਕੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਤਨ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਵੇ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ। ਡਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਂ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਜੈਬ ਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਸੁਣੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਬਦਕੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੁੱਛ ਮੇਰੀ ਖੜੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਦੀ ਮੁੱਛਤਾ ਕਦੀ ਠਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਬੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਸਬਰ ਕਰ ਵੀਰਾ, ਸਬਰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੋਰ ਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਸਬਰ ਕਰ ਵੀਰਾ, ਸਬਰ ਕਰ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਈ। ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ।
मैं थोड़े दोनों परिवारों का रिश्ता कढ़न आई हाँ। जोगा सिंह ने जो कुछ भी कहा ना ओदियां गल्लां ते पा मिट्टी। मुंडा मेरे सामने आपदी भूआ कोले रह के पलिया। जे मुंडे च कोई खोट होवे मैनू नीवें थां बिठा लियो। अगे भाई तेरी मर्जी है। ओहो ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਹੋ ਨਾ ਪੀਣੇ ਹੋ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭੈਣ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਅਖੀਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸਰਨਾ। ਦੱਸ ਦੇ। मैं तो कहनी हाँ जो हो गया जिथे हो गया वधिया हो गया, छड्डो हुण। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਓ ਬਾਗੀਆਂ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣਾ ਨੀ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨੀ ਜਦ ਕੁੰਡ ਮੁਕੜੇ ਤੋਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਰਦਾ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਰਦਾ ਨੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵਿਆਹ ਸੱਜਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੂਹੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ। ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ ਸੂਹੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ, ਮਿਲ ਗਏ ਲੇਖ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ। ये भी ना बस। मासी हम तेरा ब्याह हो जाऊगा। हम तो चले जाएंगी मासी, मैं कल्ली रह जाऊं। कित्थे ब्याह किदे ना होऊगा? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਮਾਪੇ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। आ देखता फोटो। चाची आ कौन है? नहीं होर कौन है? पाली जी दी ना मंगी ओही है। अच्छा होर की?
ਚਾਚੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਪੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣੇ ਜਾਨੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਲੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਫੜਾਓ ਫੋਟੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਂਗੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇ ਹਾਂ ਬਈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹਾਂ ਕੈਂਚੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਓਏ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਫੇਰ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2-4 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਏ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਆਜਾ ਬੈਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾ ਚੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਓਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਆ ਫੜੋ ਆਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਆਈਓ ਲੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪਟੂਮਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਉਹ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਓਏ ਆਜਾ ਬਾਪੂ ਓਏ ਆਉਣਾ ਚੱਲ ਉਹ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਢ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਧਰੋਂ ਅਰਜਨ ਹੋਣੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕੁੜੀ ਦਰੋਂ ਠਾਲੀਏ ਸੌਖੇ ਹੋਈਏ ਨੀ ਪਾਲੀ ਚੱਲ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲੀਏ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜ ਜੋ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਓਏ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਓਏ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਲਮ ਕੈਂਚੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਘਰੇ ਦਿਨਾ ਤੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਟਾ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਤਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮਲੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ
हाय तू बेबी जाओ। ਤੜਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ। ਆਜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਭੂੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮੋਰ ਖੜ ਜਾ ਚੱਕ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨੋਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਰਨੋਂ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਚਰਨੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਓਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਤਾਲਗੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੜਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਤੁਰ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ। ਹੈ ਹਰਜੀਤਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆਏ ਬੈਠੇ ਐ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਬਈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਓਏ ਓਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੰਘੀ ਚੰਗੀ ਡਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਨੱਪ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਦੋ ਦੋ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੱਗਰ ਸਿਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਚਰਨੋਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਈ ਅਜੈਬ ਸਿਆਂ ਗੱਲ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਕਰੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ।
हाँ भाई करो दस्तखत। ਚੱਕ ਸਾਂਭ ਆਪਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਐ, ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਤੀ ਐ ਇਹਨੇ। ਓਏ ਇੰਨੇ ਵਿੰਗ ਵਲੇਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਓਏ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇ ਖਾਣ ਦੀ? ਨਾ ਬੇਬੇ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੱਖ ਜਾ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ ਆਪਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਤਾ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਨਾ? ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਚ। ਚੱਲ ਅੰਦਰ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਓਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਸੋਚਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦ ਸੋਚਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੇਰਾ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਸੰਗਦੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਸਲੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਤੇ ਬਲੌਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸਭ ਰੰਗ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਗੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਚੰਦ ਗੁੱਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਨੀਂਦ ਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
देवां। बड़ा मुश्किल किवें दिल चों भुला देवां। किवें दिल चों भुला देवां। किवें दिल चों भुला देवां। बड़ा कुछ याद आउंदा है। बड़ा कुछ याद आउंदा है। ਬੀਬੀ ਬੈਠੋ। ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥੂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਤੇ ਆਹ ਚਰਨੋ, ਆਹ ਡੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਾ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਰਾ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕਰਾ। ਬੀਬੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਮੈਥੋਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਝਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਪਾਲੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਸੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ। ਆਪਣੇ ਆਹ ਦੇਖ ਫੋਟੋ, ਆਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਬਸੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਊ ਆ। 60 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਚਾ ਬੈਣੀਪਾਲ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੋ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸੋਚੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੀ। ਪਾਪਾ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਗੁੱਡੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਨੋਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ,
पर तेरे घरदिਆਂ ने मैनू कदे कबूल नहीं किया, कदे नहीं। तू रातां नूं मैनू ते गुड्डी नूं लोकां तो चोरी मिलण आउंदा रहा, मैं वो भी कबूल कर लिया। मैं कुछ नहीं बोली, फिर भी कुछ नहीं बोली, कदे कुछ नहीं बोली। जद मैं गुड्डी नूं जन्म दिता उस वक्त तेरे माँ प्यो दे सिर ते जिवें 100 घड़ा पानी पै गया होवे, सिर्फ इसलिए कि मैं एक कुड़ी नूं जन्म दिता ते उन्हां नूं एक पुत्तर चाहिदा सी ते मैं उन्हां नूं दूजी औलाद ना दे सकी ते ओ मैनू अपने घर च थां ना दे सके। तेरी अखां दे सामने, तेरी अखां दे सामने उन्हां ने मैनू ते मेरी गुड्डो नूं घरों धक्के मार के बाहर कढ़ता, पर तू चुप रहा। उदों भी की होया सी, कुछ भी ते नहीं सी होया। तू रातां नूं अपनी गुड्डी नूं मिलण आउंदा सी ते लोग समझदे रहे कि कोई गैर मर्द मैनूं मिलण आउंदा। मैं लोकां दी बदनामी अपनी झोली विच पवा ली, पर मैं कुछ नहीं बोली। उदों भी की होया सी, कुछ भी नहीं सी होया। उस रात तू मिलण आया सी सानू ते लोकां ने की समझिया? लोकां ने समझिया कि हरजीत मैनू मिलण आया, ओ पाली नू मिलण आया सी। मिलिया तू सी मैनू और फड़िया गया खीवे पिंड वाला हरजीत, जेड़ा कि पाली दा मंगेतर सी। उन्हां विचारियां दा की कसूर सी? पर बस हुण बहुत हो गया। मैं अपने ते आया हर दुख सह सकदी हां, पर मेरी भैणा वर्गी पाली ते नहीं। इसलिए अज मैं एक फैसला सुनाउण आई हां, ताकि तेनू भी पता लगे कि जदों दिल टुटदा उदों किन्ना दुख हुंदा, उदों दिल ते की बीतदी आ। अज तो बाद तेरा मेरे ते मेरी धी नाल कोई रिश्ता नहीं, सब रिश्ते खत्म। चल गुड्डी। ओ चरनो, ओ गुड्डी पुੱਤ, ਇਹ ਚਰਨੋ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਰੁਕ ਜਾ ਗੁੱਡੀ ਪੁੱਤ, ਰੋਕ ਲਾ ਚਰਨੋ, ਰੁਕ ਜਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ 100 ਖੜੋਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਹ 'ਚ। ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਇਹਦਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਉਹ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਵਾਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਰੇ, ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਤਿਆਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਐ ਚੁੱਪ ਐ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜ ਦਿਸੂਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ। ਓਏ ਆ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। मम्मी मासी 3-4 दिन आ जाओगी ना? हाँ पुत्र आ जाऊगी। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਰੇ ਚੱਲ ਹੁਣ, ਮਿੱਠਾ ਸਿਉਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਢੀਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਭੂਆ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹਰਜੀਤੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਓਏ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਪਤੰਦਰਾ, ਆ ਜਾ। ਓਏ ਜਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਲਾ ਪੈਰ ਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਆਉਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਤੰਦਰਾ, ਤੇ ਲੈ ਲਾ। ਆ ਜਾ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ?
हाँ पाली जे करदा तां अज नूं पाउण दा आखिरी मौका। बैठ मेरे मगर, सोचण दा वेला नहीं। ओए किथे चले? कौन है? ओए हरजीत ओए किथे चले? ओए मेरी गल सुन। ओए ओ पाली दी गल करदा सी कोई, मैनूं लगदा सियापा खड़ा करनगे। मैं पंचायत लेके जाना, तू घरे रह, मैं हुण ना तू चित्त ढिल्ला ना कर। तू किहड़ा उपरियां कोल चली है? अपने भैन भराए पुत्त। नाले मैं सुनिया है भी सिंगापुर तो बड़ा ही सोहना शहर है, तेरा वाधू जी लग जाना उत्थे। हाँ जी भैन। ना मेरी धी ना, बस अपना ख्याल रखे। पहली बारी चली है। चित्तौड़ ना कर पुत्त। मम्मी पापा तू ढीठ पुणे दियां सारियां हिदां टपातियां। वो तेनू माड़ी मोटी शर्म है भी कि नहीं? वो तेरी मिट्टी पलीत करके पिंड वालियां ने तेनू कढ़िया सी, हुण इत्थे की लेना गया? दफा जा इत्थों। ये चाचा जी आप नहीं आया इत्थे, मैं लेके आया। मैनू तेरी समझ नहीं आउंदी जेड़ा इनू यार कहना। फिट लाण थोड़ी यारी दे। और मैनू तां दस तेनू शर्म आउंदी आ, ए रातां नू तेरी घर वाली नू मिलण आउंदा हुंदा सी, पिंड वालियां ने फड़ लिया, मोहर बना के कढ़िया। नहीं कढ़िया तां पुੱਛੇ नू। नहीं चाचा जी, सच्चाई कुछ होर आ। हाँ सच्चाई ये है जी, जेड़ा रातां नू चरण नू मिलण आउंदा सी वो कोई होर नहीं, वो मैं ही हुंदा सी। मैं अपनी धी नू मिलण आउंदा सी, क्योंकि मैं अपनी धी गुड्डी बिना रह नहीं सकदा सी। ते उत्तों चरणों दे माँ प्यो मैनू अपनी देहली नहीं चाहण दिंदे सी। ਇਹ सच है। हरजीत उस रात मिलने लिए आया सी, वो पर चरणों नू नहीं पाली नू मिलण आया सी। पुछो पाली नू। बोल पाली बोल, जे अज भी ना बोली ना ये वेला मुड़ के हाथ नहीं आना। बोल, डर ना पाली, तू कोई गुनाह नहीं किया। चाचा जी ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੀ ਪਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। पाली मेरी छोटी भैन, तू मैनू दस तेरी खुशी काहदे च है? बस दसन दी लोड़ नहीं, मैं सब समझ गया। पर मैंने एक गल समझ नहीं आती, जे तू आना ही सी तू दिने मिलन आउंदा, तेरा आपदा घर सी, तू रात नू आया। ਐ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਣ? ਓਏ ਤੇਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਦੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਓ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਆਜਾ ਆਜਾ ਪਾਲੀ ਪੁੱਤ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਛ ਫੇਰ ਖੜੀ ਪੂਰੀ ਖੜੀ। ਓ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ। ਬੇਬੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚੜਾਓ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਤੋਰੋ ਨਾਲ ਹੀ। ਓਏ ਇਹ ਕੰਜਰ ਦੋਵੇਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਏ ਚਰਨੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀਏ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਚਰਨੋ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਓ ਪਤੰਦਰੋ ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੋ। स्पीकर लाके नाले फुल्लां वाली कार च बैठा के तैनू अपनी हीर बना के ने अज असी ले जाना, ले जाना, ले जाना, ले जाना मेरी जान ने अज तैनू ले जाना, ले जाना, ले जाना, ले जाना मेरी जान ने अज तैनू ले जाना। खुशियां दे विच ढोल बजाने, ओ खुशियां दे विच ढोल बजाने। नी मैं शेरवानी सोहणीए पाके सूही पगड़ी ते कलगी सजा के रखू फुल्लां वांगू दिल नाल ला के नी अज तैनू ले जाना, मेरी जान ने अज तैनू ले जाना, ले जाना, ले जाना, ले जाना मेरी जान ने अज तैनू ले जाना। राई 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 अज तो जिंद बल्लिए, जिंद बल्लिए, जिंद बलिए नी मैं तेरे नाल खवाई। सारी रात पैने पंगड़े, पैने पंगड़े, पैने पंगड़े साड़ी हो गई अज कड़माई। सारी रात पैने पंगड़े।